তো reactions of Grignard reagent. So let us করা take যাবে some question based on this. এই So this is the 1 number questions. This is cycloalkane with the heterogeneous cycloalkane. And the first reagent is magnesium followed by benzaldehyde. CH3NGBr এর মধ্যে CH3 So পার্ট হলো what is the নেগেটিভ, mechanism in which নেগেটিভ this এই গেল, product can be formed? The series one. বন্ড ওপেন হলো, So বন্ড ওপেন হলো, তখন বন্ড যদি যখন ওপেন হবে CO মাইনাস, এখান থেকে চলে এলো আমার CH3, আর এই হলো আমার OMGBr। তাহলে OMGBr কি করবে? বাউন্স ব্যাক করবে, OMGBr বাউন্স ব্যাক করবে। আচ্ছা, OMGBr H3O প্লাস দেওয়া আছে, তাহলে H3O প্লাস দেওয়া হলে কি হবে? OH হয়ে যাবে, এখানে CH3। তারপরে স্টেপ, তারপরে স্টেপ টটোমেরিজম। টটোমারিজম। CH3 বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, H3O প্লাস। বল ফার্স্ট স্টেপ কি হবে? double bond cleavage. when magnesium reacts, so it will break, it will insert between the bromine and the carbon. It will form a Grignard reagent, then followed by the benzaldehyde. So this is the carbon. So this is a nucleophilic electrophilic carbon. So this carbon will directly attack over here. So you can say this is attack over this carbon. So we'll get this product. On attaching this carbon, this product is there. So after Sir, hydrolysis, আপনার voice কেটে যাচ্ছে। you get only this product. So this is the product of this one reaction. তাহলে মাইনাস গেল এই, So this is the second equations. Alcohol is also there, ketone is also there. Ethyl magnesium bromide, and again হলো acidic hydrolysis. What will be the product? So let us see how mechanism take place. So this is the basically mechanism you can see. So this undergo electrophilic under the electrophilic effect. ঠিক আছে, Oxygen more electronegative, so it will have a negative charge. So this carbon is ঠিক আছে। negative. So this will attack over Yes, this sir. electrophilic carbon. এবার এখানে So we get this product, and there is a more chance of getting this product also because hydrogen is there. So this will be accepted by the CH3 CH2, so it will convert to ethane gas, and you will get this product also. But this will be minor. This will be your major. So again, followed by hydrolysis. So if you do তো hydrolysis, এখানে you get আরেকটা this will পসিবিলিটিস convert to আছে, this one, and this will এখানে be একটা converted ওয়েজ to আছে, this one. OH. So we'll get two products. ক্লিয়ার? আচ্ছা, So this is our তো question. You will get here. CH3MgBr গ্রিগনার রিয়েজেন্ট অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনও ক্যাপচার করে। Again, Grignard reacting with কিন্তু এখানে এটা তো আর বেঞ্জিনের সাথে অ্যাটাচ নয়, এটা তো আর বেঞ্জিনের সাথে অ্যাটাচ নয়। ভালো করে বোঝ, আগেরটা কি ছিল? ফেনল ছিল। কি বললাম বোঝা গেছে? আগেরটা কি ছিল? আমার ফেনল ছিল। দেখ, এরকম একটা জিনিস করা হয়েছিল,
বুঝতে পারছিস কি পারছি না? তো ফেনল যখন ছিল তখন কিন্তু এখান থেকে এইচ কে ক্যাপচার হলো। এই জন্যই তখন টটোমেরিজম হয়েছিল স্যার। একদম। So again, Grignard reacting with the acetone, acetic hydrolysis. So what is the product? নেক্সট, তাহলে এখানে এই OH এর কিন্তু কিচ্ছু হবে না। This is the main product. Negative. So this will get positive charge, this will get negative charge, and the carbon with the magnesium will attack on this nucleophile. This will be acting as nucleophile. This will attack on this carbon, and then we will follow hydrolysis. So let us see this mechanism. So this mechanism like this, magnesium will attack over here. এখানে এখানে কি হবে? স্যার ডবল বন্ডে ব্রেক করে ও এর জায়গায় এমজিবিআর আর সি এর নিচে বেনজিন। সি এর নিচে বেনজিন, বেনজিন নয় এই পার্টটা আসবে কারণ এটা নেগেটিভ। আচ্ছা আর এখানে OMGBr হয়েই থাকবে কারণ আমি H3O প্লাস দিইনি। সি এর নিচে এই সাইক্লোহেক্সেন। ক্লিয়ার? আচ্ছা আচ্ছা After that, for the হলো। acetic hydrolysis, এবার হচ্ছে product is what product is that? Let us see this one. Product is, you can see. যদি আমার কাছে সায়ানাইড থাকে, যেটা মিস করে গেছিলাম, সায়ানাইড প্লাস CH3MgBr, With magnesium bromide, methyl magnesium bromide. So তো তখন হলে কি হবে? সায়ানাইডের সাথে প্লাস minus, minus, plus. charges here, and the positive charge. So methane will be attached here, and lone pair will attach with the magnesium bromide. মাইনাস করতে যাবে Again, hydrolysis, so we require here মাইনাস করতে যাবে প্লাসে, molecules of water in presence of আরেক acid. জায়গা CH3 So one hydrogen will be attached ডবল বন্ড this side, OH N this side, MgBr। one more hydrogen That this side, বোঝা OH যাচ্ছে this কি? side. So this carbon will get OH. This will get two. হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, So now স্যার আপনার ভয়েসটা বারবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমার ভয়েস ঠিকই আছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। তো অদিজা রেকর্ড করছিস? সি মাইনাস গিয়ে এখানে কার্বনে গেল আর নাইট্রোজেন NMgBr। এখানে H3O প্লাসটা দেখ, H3O প্লাস দিলে কি হবে? MgBr OH হয়ে যাবে। এমজিবিআরটা কি রিপ্লেস হয়ে এইচ হয়ে যাবে, তাহলে ওটা মানে এন বন্ড ওটা এইচ হয়ে যাবে। বাবা, আমি এক্সপেক্টই করিনি আজ। NH সাব্বাস। তারপর কি হলো? আবার এখানে আবার কিন্তু H3O প্লাস হয়। এবার H3O প্লাস মানে এর মধ্যে কি আছে? ওয়াটার আছে। এবার এখানে দেখ NH আর এই H2, তাহলে কি হলো আমার? এটা কি অ্যাকচুয়ালি NH3, তাহলে কি হলো? আর CH3CO, তার মানে তৈরি হলো আমার কিটোন। এবার যেহেতু কিটোন তৈরি হয়েছে, যদি এক্সেস দেওয়া থাকে আরেকবার আমার স্যার এনএইচটা তাহলে এখানে কি হলো? NH3 ইয়ে দিয়ে পাইপ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, হলো একেবারে ডাইরেক্ট। আর আরেকবার CH3MgBr আর H3O প্লাস। তার মানে আমি যদি ওভারঅল কনক্লুশন ড্র করি, ইন শর্ট, যে আমার যখন সায়ানাইড আছে এই পুরো পোর্শনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, CH3 আসছে, আর কার্বনকে ব্যালেন্স করার জন্য ডবল বন্ড O। ব্যাস, যখন আমার এস্টার ছিল, তখন কি হতো? এই OR পার্টটা বেরিয়ে যেত। তাহলে কি হলো? এই R এর এন্ট্রি একদম একসাথে করবো, একদম ডাইরেক্ট, অত মেকানিজম করার সময় নেই। তো সায়ানাইড হলে কি করব? ট্রিপল বন্ডকে ব্রেক করব,
অ্যালকাইল গ্রুপটা কার্বনের সাথে আনবো আর ডবল বন্ড ও হবে। White Grignard will not attack on this Clear? electrophilic carbon. আর এস্টার দেখলে কি করব, ওআর কে রিলিজ করে দেবো, ঠিক আছে, আর প্রাইম ডাইরেক্ট কার্বনের সাথে অ্যাটাচ করব, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। এবার যদি এক্সেস বলা থাকে তো আরেকবার করব, নালে করব না। 1 2 এইখানে দেওয়া আছে CH3MgBr। So here reaction will not take place. Why? Because this is very well কি হবে? present over on either side of this carbon, electrophilic carbon. So what will happen? কি হবে? Two স্যার methyl. ডবল বন্ড ও এর জায়গায় সিএইচ এমজিবিআর আর সিএইচটি আর বাদ বাকি বেরিয়ে যাবে। এখানে কোনো রিয়াকশনই হবে না। কেন? কারণ এক্সট্রিম বাল্কি গ্রুপ, বলো। তো বুঝলাম না কি বললেন। এক্সট্রিম বাল্কি গ্রুপ, আমাদের গ্রিগনার্ড রিএজেন্ট একটা নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিয়াকশন। The nucleophilic addition reaction inversely proportional with electron donor group. এদিকেও স্ট্রং ডোনার গ্রুপ, এদিকেও স্ট্রং ডোনার গ্রুপ, প্লাস বাল্কি রিয়াকশন এখানে হবে না। যেমন আরেকটা সিচুয়েশন আছে, CH3 স্যার বাট আপনি আইডেন্টিফাই কিভাবে করলেন যে এটা বাল্কি গ্রুপ হবে? তাই জন্য মানে রিয়াকশনটা যে হতে চাই আমি আইডেন্টিফাই যেটা করেছি, যেটা তোর বেসিক কনসেপ্ট খুব খারাপ, ক্লাস 11 এর কনসেপ্ট খুব খারাপ। এই বাল্কি গ্রুপ হচ্ছে বেনজিন রিং, বেনজিনের আশেপাশে বড় বড় গ্রুপ থাকতে হবে, টারশিয়ারি বিউটাইল, ফিনাইল রিং, এরকম গ্রুপ থাকলে আমার সেগুলোকে বাল্কি গ্রুপ বলে। Water acidic hydrolysis. So what is the product delta C? Delta C is mechanism. আচ্ছা ওকে। যেমন এরও তাই, দেখ দুদিকেই টারশিয়ারি বিউটাইল গ্রুপ আছে। Grignard reagent. So this তাই হলো না। nucleophile will attack on this ক্লিয়ার? CH2 and MgCl will attach on ester group and the এখানে CH3MgBr X, আবার দিয়েছে CH3MgBr Y, Z। alcoholin ketone and the excess of Grignard तीन बार। reagent over here 3 times given 1 2 3. So with most acidic also, so it will get CH4. Here will be MgBr. Now in this case, which is more কি reactive. হবে? So in this cases, this is more reactive. Ketone is more reactive than the ester. এখানে কি কি গ্রুপ So আছে? it contains this is there. 2 carbon over there. উপরে একটা এস্টার আছে। Some reaction by the Grignard will take place on this carbons. Will get OMgBr and this one. দুটো কার্বনিল একটা Then অ্যালকোহল। again the Grignard reagent. So স্যার what উপরের গ্রুপটা এস্টার গ্রুপ আছে। this ওটা এক্সট্রা হয়ে যাবে। becomes তাহলে এখানে কিটো গ্রুপ একটা আছে, এখানে একটা একটা ester অ্যাসিডিক আছে। হাইড্রোজেন আছে, এখানে একটা এস্টার গ্রুপ আছে। টেকনিক্যালি আমি যদি দেখি আমার 2 3 4টে প্রয়োজন, নাকি না? carbon get and some reaction take place by CH3 over this. দেখ ভালো করে আমার 4টে লাগবে কিনা। এস্টারের জন্য দুটো, অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনের জন্য
আর নিচে কিটোনের জন্য। What? এবার কোশ্চেন হচ্ছে যে এক্সটা কি হবে, কাকে দিয়ে ফার্স্ট কাজ হবে? স্যার এসটা কেটন কিটোন। So এস্টার দিয়ে কেন? বারবার স্যার করে ওটা টটোমারিক স্যার এক্সট্রা দিয়ে automatic- করলে ওটা বেরিয়ে যাবে তো, এস্টার দিয়ে কি বেরোবে? ওটা ওখানে এস্টারে কাজে এস্টারে পিওর কিটো গ্রুপ নয়, বারবার করে বলছি। বেসিক জিনিসগুলোকে কেন শেখানো? এস্টার পিওর কিটো গ্রুপ নয়, এখানে দেখ পিওর আছে, তাহলে অবভিয়াসলি পিওরের দিকে যাবে না। বোঝা গেল কি গেল না? স্যার আবার বলুন লাস্ট পার্টটা। এটা তো পিওরের দিকে যাবে, পিওর কিটো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখানেও একটা হাইড্রোজেন আছে অ্যাসিডিক, হলো? তার মানে এক্স কি হচ্ছে এবার, হচ্ছে কি অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনের প্রায়োরিটি বেশি নাকি পিওর কিটো? কোনটা Pure বেটার keto. হয় বল? না, অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন। কেন? কারণ অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনের জন্য কোনো কষ্ট করতে হয় না, ভালো করে দেখ, জাস্ট ক্যাপচার, কাজ শেষ। পিওর কিটোর জন্য কি অ্যাটাক করো রে, তারপর আবার হাইড্রোলিসিস করো। বুঝতে পারছি কি বললাম? অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনের সেরকম কোনো ঝামেলা নেই। স্যার একটা কনফিউশন আছে স্যার, আপনি আগে একটা কোয়েশ্চেনে বললেন না ফিনাইল ছিল না বলে দেখো, এরকম দেখ অ্যাসিডিফাইড এখানে হাইড্রোজেন রিলিজ হবে আসতে না। আসতে এখানে যেমন বলেই দিয়েছে আমাকে অনেকগুলো এমজিবিআর, ওই জন্য আমি যাচ্ছি, হ্যাঁ, বুঝলি? বুঝতে পারছি। আমাকে যদি এখানে একটা বলতো না এমজিবিআর, ঠিক আছে, তাহলে তখন আমাকে বজ্রস্তটাকে অ্যাড হ্যাঁ, করতাম। এখানে যখন অনেকগুলো অপশন বলেছে, তাহলে একটা ও এমজিবিআর এখানে হবে, তারপর একটা কিটো দিয়ে হবে, হলো? ওয়াই ওয়াই যদি আমার কিটো দিয়ে হয়, এসটা সবার পরে, এই লাস্টেরটা এস্টারের সাথে এই গেল, এই বন্ড ওপেন হলো, আবার বাউন্স ব্যাক, ও আর বেরিয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। এরপরে আর Yes, তো sir. কিছু নেই, কারণ আমার কেউ আমাকে H3O+ প্রোভাইড করেনি। হলো? this product is this and this product. ঠিক আছে, Only after this one we get this product. Complete check. Here we are not using hydrolysis. So if you use hydrolysis, then this will also go, this will also go. So you get 2 in 1. But we are not using hydrolysis, this is absent, this is absent. So we will finally this product. এত এক্সাম্পল করাচ্ছি, দেখো হাত পুরো একদম সেট হয়ে যাওয়া উচিত পুরো। এরকম সিচুয়েশনে আসতে হবে যাতে একদম উইদাউট মেকানিজম আমরা প্রোডাক্ট কোনো চলে নামিয়ে নিতে পারি। এই দেওয়া আছে, Traffic coming in, following hydrolysis. So see, the same. So in this way it will react. So this is 1, 2, 3, 4. Definitely this carbon will react on the this carbon. And it will react on the other side. So it's a take breath. কি হবে? আমি একটু কি শেখালাম, এই পার্টটা বেরোবে, হুম, So it will be the ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আর এখানে কোন এই যে এই কার্বনটাই তো অ্যাটাক করবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি দাঁড়ালো? আচ্ছা 1 মিনিট, টেকনিক্যালি এই OCH3 এটাকে বাদ দে, H3O+ এটা কোনো শিখিসনি। তাহলে কি হলো? সি
বল। ডবল বন্ড ও আর সাথে ওই ওই কম্পাউন্ডটা। তারপর সাথে এখানে কাউন্ট করতে হবে 1 2 3 4 5। তাহলে এখানে কি হলো 1 2 3 4 5। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। And then we have to take that CS the empty hydrogen. Further as the harnesses. So what is the rate of C connected? So I can simple like this. So হয়েছে? again, this is the reference of অ্যাকশন স্যার হয়ে যাচ্ছে লিখছে। Again, we make a simple analysis. So what we have done. So this will be 42 OH and this will be again out of this one because the constable was analyzed. So 42 OH and CS is the OH. You know, so we have it's carbon. CS is the OH. One carbon, 2 OH cannot be easily constable. So what we have done. So one carbon to water and switch. So the one is sequence. বল কি হবে? বল। স্যার সিএইচও স্যার সিএইচ সেটা সিএইচও আর এ মানে সিএইচ এর সাথে বলতে কারণ ওটা ডেল মাইনাস। এখানে যাবে, হ্যাঁ কি না? Yes. তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার তাহলে যদি ওখানে যায় ওইটি ওইটি, তাহলে কি হলো এখানে OMGI, আর এখানে কি হলো CH3 আর এর সাথে H। এইবার যদি H3O প্লাস দেওয়া থাকে OMGI কি হয়ে যাবে? OMGI কি হবে? ওইচ হয়ে যাবে। ওইচ হয়ে যাবে। H হয়ে যাবে। OH হলো। এইবার যার জন্য ওখানে OCH3টা মুছেছিলাম এখানেও OH হবে। এটা কোন গ্রুপ? ইথার। ইথার after hydrolysis will produce an alcohol. বোঝা গেল প্রোডাক্ট কি হয়েছে? স্যার এটা আবার একটু বোঝাবেন, বেরিয়ে গেছে না। বলছি দুটো ইথার হাইড্রোলিসিস করে দুটো OH গ্রুপ দেয়। ইথার সবসময় হাইড্রোলিসিস করে আমার অ্যালকোহল দেয়। তাহলে যতগুলো ইথার ততগুলো OH। আর এই ঠিক জায়গাটা আছে। বোঝা গেছে? ব্যাস, এরপরে আর কিছু হবে কি? এটাই কি প্রোডাক্ট? হুম, স্যার আবার কি অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন কি ক্যাপচার করবে? স্যার ডাবল বন্ড হয়ে যাবে। একদম। আমি বলেছিলাম একটা কার্বনের সাথে কোনোদিন দুটো OH গ্রুপ থাকে না, হুম। হ্যাঁ কি না? মানে এটা অক্সিজেন হয়ে যাবে। বলো First selected the paraxin, second selected the carbon by acid hydrolysis. নেক্সট। Paraxin is one oxygen out of 3 oxygens is near to the hydrogen. There are 3 oxygen. So 2 oxygen is near to the carbon, 1 oxygen is hydrogen. The third oxygen will react with the alkane. Followed by reaction with the carbon acid hydrolysis. Let us see how this can take place. Oxygen. So after taking like a resistance state. So in the formula. So there will be a hydrogen say a position. This is down to the. So there is stereochemical change of formula. So why the hydrogen say. RCO3H কোথায় করেছিলাম? Now the compound A molecular formula is C4 H10O4 react with excess of methyl magnesium bromide 14.6 liter of ethyl propylene. স্যার একটু একবার উপরে করতে পারবেন?
RCO3H কোথায় করেছিলাম? হ্যালো, বলো বলো। RCO3H কোথায় দেখেছিলাম? দেখেও বল অ্যাটলিস্ট। স্যার অ্যান্টি অ্যাডিশন। অ্যান্টি অ্যাডিশন। অ্যান্টি অ্যাডিশনের আগের স্টেপ কি ছিল মেকানিজমে? RCO3H আছে, আচ্ছা, ও আচ্ছা, এখানে HCO প্লাসটা দিই, এখানে HCO প্লাসটা নেই। RCO3H এরকম একটা ব্রোমোনিয়াম আয়ন, আয়োডোনিয়াম আয়ন করতো না? দেখো, স্যার কি বলছেন একবার বলবেন? ব্রোমোনিয়াম আয়ন, আয়োডোনিয়াম আয়ন এরকম একটা পারক্সাইড লিঙ্কেজ করতো না RCO3H এর? করানো আছে খাতায়। এবার CH3MgBr কি করবে? অ্যাটাক করবে, খুলে যাবে, তাহলে কি হলো? এই CH3 অ্যাটাক করলো, আর এখান থেকে হলো তোমার OMgBr। CH3 আছে বলে, তাহলে H3O প্লাস আছে বলে কি হলো? OMgBr কি হয়ে গেল আমার? OH। OH। ক্লিয়ার? স্যার একবার একটু উপরে করুন, আমি এটা শুনে দিচ্ছি। Just one question I'm giving you. স্যার আগের কোয়েশ্চেনটাতে এখন একটা ডাউট হয়েছে বক্সাইড ফরমেশনটা নিয়ে। ঠিক আছে, ইপক্সাইডটা আরে পড়াবো। বল, এটার প্রোডাক্ট কি হবে? ডাবল বন্ডের সাথে এনটা লেগে যাবে। ডবল বন্ডের সাথে এনটা লেগে যাবে, একদম একদম। একটা রেসপন্স পেলেই হবে, বাকিটা বুঝ থাক। অ্যামোনিয়া ডেরিভেটিভস। আচ্ছা, আমাদের মোটামুটি গ্রিক নাট সব রকম হলো, অ্যামোনিয়া ডেরিভেটিভ হলো, NaHSO3 অ্যাডিশন হলো। এবার এগুলো সব হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশনের পার্ট সব। হলো, এবার হচ্ছে অ্যাডিশন অফ অ্যালকোহল। অ্যালকোহলের দুটো পার্ট,
ও মাইনাস এইচ প্লাস প্লাস মাইনাস, সেম প্রসেস। মাইনাস গিয়ে কাকে অ্যাটাক করলো? প্লাসে। এই মাইনাস কাকে ক্যাপচার করবে? প্লাসে। তাহলে কি তৈরি হলো? নাকি না? এবার এর হ্যাঁ, নাম স্যার। হলো আমার হেমি অ্যাসিটাল। হেমি অ্যাসিটাল। এবার আমি যদি এক্সেস অ্যালকোহল নিই, আবার একটা অ্যালকোহল নিলাম, এবার দুটো অ্যালকোহল কি করে? ওয়াটার রিলিজ করে দেবে। তাহলে কি করবে? ওআর, এখানেও ওআর, দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাসিটাল। হলো? এবার this is applicable for any aldehyde ketone. এবার ইথিলিন গ্লাইকল সাথে যদি করিস, তাহলে কি হবে? এখানে দেখ দুটো ওইচ আলাদা করে নিতে হয়েছে, এখানে একটা কম্পাউন্ডই ওইচ সাব প্রোভাইডার। তাহলে কি হলো? দেখ ওভারঅল এইভাবে বেরিয়ে গেল। দেখ বুঝলি কিনা? ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? আমার জাস্ট ও দিয়ে কানেক্ট হয়ে যাবে, বাকিটা যা ছিল তাই। ওকে ওকে। স্যার একবার রিপিট করলে একবার ভালো হয়। এটার নাম হয়ে যায় তোমার সাইক্লিক কিটাল। স্যার তাহলে ফার্স্ট স্টেপে আমরা কি করছি? দেখো ও মাইনাস গিয়ে অ্যাটাক করা হচ্ছে সি প্লাসের উপর, একদম অ্যাজ ইট ইজ। ওয়ান মোর এক্সাম্পল অফ নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিয়াকশন। এখানে আগের স্টেপে কি করা হয়েছে? দুটো ওইচকে আলাদা আলাদা করে নিয়েছি। এখানে হলো একটা কম্পাউন্ডের মধ্যেই দুটো ওইচ আছে, সুতরাং আর দুবার ওইচ নেওয়ার দরকার নেই। দুবার ওইচ নেওয়ার দরকার নেই। হলো? আমি যদি একটা কোশ্চেন দিয়ে করি, ধরো তোমাকে দিয়েছে CH3COCH3 প্লাস ইথিলিন গ্লাইকল, দিস ইজ অ্যাসিটোন। ইথিলিন গ্লাইকল আর অ্যাসিটোন কি করবে? সেম প্রসেস। CH3 ক্লিয়ার? ওকে। ডান। Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। এবার হলো অ্যাডিশন অফ ওয়াটার। বারবার করে বলছি, এই যতগুলো দেখছিস কার্বোলিন গ্রুপের সাথে হচ্ছে সব কটা কিন্তু NAR। তার মানে তোমাকে যদি বলে যে অ্যারেঞ্জ উইথ রেসপেক্ট টু ইনক্রিজিং অর্ডার অফ রিয়াকশন উইথ অ্যালকোহল, তার মানে কি করব? কি অর্ডার ফলো করব? NAR। NAR কার সাথে? কি EDGর সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তোমাকে যদি বলে যে কোনটাতে বেটার গ্রিগনাট হবে, কি ফলো করব? NAR অর্ডার। কোনটাতে হোয়াইট প্রেসিপিটেশন হবে উইথ NaHCO3, NAR অর্ডার। এই যে অ্যাডিশন অফ ওয়াটার, তার মানে বলবে কোন কার্বনিল গুলোকে তুমি ওয়াটারে অ্যাডিশনের রেসপেক্টে সাজাও, NAR অর্ডার।
বোঝা গেল? ঠিক আছে, দেখো এখানে যদি করি কি হবে, ওয়াটার, বল ওয়াটারকে আমরা কি করে ভাঙতে পারি, এইচ ও এইচ, হ্যাঁ কি না? তাহলে এইচ হলো প্লাস, ওইচ হলো মাইনাস, কার্বন হলো প্লাস, ও হলো মাইনাস, তাহলে মাইনাস কি করবে, এই মাইনাস কি করবে, প্লাসের সাথে ওই করবে। তাহলে কি হলো, এই হয়ে গেল। এবার কি বলা হয়েছিল, একটা কার্বন কোনোদিন স্যার দুটো দুটো ওই ওইচ একটা অক্সিজেন হয়ে যাবে ওটা। তাহলে অক্সিজেন যদি হয়ে যায় তাহলে যা ছিল তাই হয়ে যাবে, যদি হয়ে যায় তাহলে আমার যা ছিল তাই হয়ে যাবে, তাহলে আমার যেটা দাঁড়াবে সেটা কি দাঁড়ালো, ডট H2O, হ্যাঁ কি না? ডট H2O কেন? এই যে ওয়াটার রিলিজ হয়েছে, এখানে তো ওয়াটার ছিল না, ও আচ্ছা, স্যার ওটা ঠিক আছে। প্লাস হবে না, প্লাস H2? প্লাস H2O হোক না, তাতেও কি, আমার যখন CuSO4 ডট 5H2O হয় সেটা তো বাই ডিফল্ট প্লাস 5H2O তো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। তাতে তো মেন ফর্মুলা তো কিছু হাত পড়ে না। তাহলে কার্বনিল আমার, উফ, কি করছে, কার্বনিল এটা কি হলো, হাইড্রাইড হয়েছে। এবার ধর তোকে এরকম আছে, তোকে এরকম বলবে যে কোনটা, মানে কোনটা হচ্ছে আমার ইয়ে কি বলে, বেটার হাইড্রাইড কে ফর্ম করবে, 1 মিনিট দাঁড়া, 1 মিনিট। এই সৃজন, বিনা স্যার ফ্রাইডে বললো, তো বিনা স্যার যদি আজকে ক্লাস নেয় থার্সডেতে কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে আমি আজকে পুরোটাই আমি থার্সডে ইভিনিং করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? একবার স্যারের সাথে কথা বল, যদি আজকে নেয় তাহলে আজকে অ্যাজ ইউজুয়াল সন্ধ্যেবেলা যেমন ক্লাস হয় সেরকম হবে, আমার কথা বলে জানাও। হলো, নেক্সট। অ্যাডিশন অফ থাইল আর SH, একই জিনিস, একই জিনিস, SH মাইনাস H প্লাস, কার্বন প্লাস, দেখ একই মেকানিজম করে আছি বারবার, SR OH, বোঝা গেল কি? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। স্যার হুম। এগুলো এক্সেস দেবো হলে তাহলে কি হবে? এবার ধরো আবার তুমি SR আর SH নাও, কি হবে, H আর OH, একই জিনিস। এবার যদি আমরা এরকম নিতাম, কি হতো, ওই আবার H2O, H2O রিলিজ স্যার হয়ে ওটা যেত। এইচএস মানে এইচ আর ওটা মানে রিপ্লেস হয়ে যেত, ওটা S হয়ে যেত। হলো। এবার এখানে যদি আমি নিকেল হাইড্রোজেন নিই, নিকেল হাইড্রোজেন নিই, তো কি হয় ব্যাপারটা, বলো, দেখো এই অবধি ঠিক আছে পুরো,
এফডি ঠিক আছে পুরো? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। এবার যে নিকেল হাইড্রোজেন যদি নিই, হাইড্রোজেন দেখ কি হচ্ছে, দেখ এখানে যাবে নিকেল, এখানে গেল নিকেল, ভালো করে দেখবি। এখানে এলো এইচ, এখানে এলো এইচ, এখানে হলো এইচ, এখানে এলো এইচ। তার মানে অ্যাকচুয়ালি কি হলো, দেখ দুবার নিকেল সালফাইড বেরিয়ে গেছে, দুবার আর এইচ বেরিয়ে গেছে, আর এই যে কার্বনটা ছিল এর সাথে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হয়েছে। দেখ স্যার এটা আরেকবার তো বলবেন? আরেকবার কর। আর এই স্যার সেই একটা যদি জিনিস কিভাবে ওটা নিকেলটা এলো, মানে আমি ওটাই তারপর যে নিকেল replace সরকার হয়ে- থেকে দিয়েছে, কোশ্চেনে আছে বাবা, কোথা থেকে আমি দেবো? আচ্ছা রিপ্লেস করেছিল ওটাই। এইবার নিকেল হাইড্রোজেন দেওয়া আছে কোশ্চেনে, কি করব? নিকেল, নিকেল, এখানে এইচ, এখানে একটা এইচ, এখানে একটা এইচ, এখানে একটা এইচ, এখানে একটা এইচ। তাহলে আমার বন্ড ব্রেক হয়েছে কিভাবে? এইভাবে বন্ড ব্রেক হয়েছে, এইভাবে বন্ড ব্রেক হয়েছে, এইভাবে বন্ড ব্রেক হয়েছে, এইভাবে বন্ড ব্রেক হয়েছে। বলো, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? দেখো ধর তোকে দিয়েছে এর সাথে C2H5SH 2 মোল, বল কি হবে? প্র্যাকটিস করার জন্য দিলাম। বল। হ্যালো, স্যার আমার মনে হয় কি C2H5 টা সেটা স্যার C ডাবল বন্ডের সাথে মানে এ করবে বন্ড। ওরা কি হবে বল? C2H5S দুটো আসবে। স্যার দুটো C2H6 চলে আসবে। কেন? আমি কি এখানে নিকেল হাইড্রোজেন দিয়েছি? হ্যাঁ, সি এদিকে CH3 আর হচ্ছে S এর সাথে C2H5 দুদিকে।
নিকেল হাইড্রোজেন আমি দিয়েছি কি বল? এক্সট্রা কেন করিস? আচ্ছা, ক্লোরাল প্লাস ওয়াটার, স্টেবল hydrated form, stable hydrated form. কেন? ওয়াটারের সাথে ক্লোরাল হচ্ছে এইটা, ওয়াটারের সাথে রিয়াকশন করলে কি হবে বল? স্যার ওটা তো সি এর সাথে এ হবে, ডট H2 হয়ে যাবে। তো ওটা তো তাহলে এই ডবল বন্ড হবে। Cl 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 প্রোডাক্ট কি হবে? স্যার ডবল বন্ড স্যার ও double প্লাস H2 H2 হবে। রিলিজ হয়ে যাবে। প্রোডাক্টটা কি হবে বল? সি এর সাথে ডবল বন্ড ও আর H2 রিলিজ হয়ে যাবে না? H2O রিলিজ হবে। H2O তো আমি অ্যাটাক করছি। বাদ দাও। H2O স্যার কি ওটা বললাম খালি আমি? এ হবে, তো ওটা ক্ষেত্রে কেন এটার হবে? HO তো is তো। del মাইন স্যার ওটা ওই রকমই থাকবে, ডট H2O হয়ে যাবে। তার মানে আগে কি H2O হয়েছিল? না, OH দুটো ছিল, তারপর যেহেতু আগে OH এই হচ্ছে সব লাপাস না বাবু, ঠিক আছে? আগে মেন প্রোডাক্টে আসো, তারপর তো স্যার বলছি এখানে ওটা খালি এ করবে না কেন? ওখানে তো ডেল মাইনাস আছে না, তো তাই তো ওটা করলাম। তো তাহলে এটা কিভাবে ফর্ম হবে? এখানে এটা তো হবে না মানে। খারাপ করে দেবে এটা কি করলাম আমি? হ্যাঁ, এটাই তো এটা। ওটা বুঝেছিলাম। এবার এখানে কিন্তু ওয়াটার রিলিজ হবে না। কেন? এই যে বোঝা যাচ্ছে কি বললাম? হাইড্রোজেন বন্ডিং এর জন্য। ডিউ টু ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। এই কোশ্চেন এতবার পড়েছে, ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। এর কিন্তু এখান থেকে আর ডিহাইড্রেশন হবেই না। ওই জন্য হাইড্রোজেন বন্ডিং এর হাইড্রেটেড ফর্ম of chloral stable due to intramolecular hydrogen bonding. ক্লিয়ার হচ্ছে? তাহলে আমাদের ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, ফ্রি র্যাডিক্যাল অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, এই তিনটে আমাদের কিন্তু ডান হয়ে গেছে উইথ দ্য প্র্যাকটিস। এবার আমাদের আসবে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। সাবস্টিটিউশনের মধ্যে ফার্স্ট ESR, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, ফ্রি র্যাডিক্যাল সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন হলো। তো লেট মি স্টার্ট উইথ ESR, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন বেসিক মেকানিজম। নামের মধ্যে আছে ইলেকট্রোফিল ফাইল। আচ্ছা, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন সব সময়ের জন্য মাথা যেন থাকে, সব সময় কিন্তু অ্যারোমেটিক। বেঞ্জিন ছাড়া এর কোনো অপশন নেই। কিভাবে? বেসিক মেকানিজম। এখানে তোর ক্লাস 11 পুরো কভার হয়ে যাবে, অ্যারোমেটিক পোর্শন একদম পুরো কভার হয়ে যাবে। এইটা
মেকানিজমটা ডিজাইন করা হয়েছে এইভাবে, এখানে কোনো 11-12 নেই, সব আছে একসাথে। কি হবে, এই গেল, তাহলে তাহলে এখানে বল 1 2 3 4 5 6, এখানে কোন কার্বনটা পজিটিভ হবে? কোন কার্বনটা পজিটিভ হবে? স্যার স্যার 1। 1 1। কি বলেছিলাম, অ্যারো টেল যেখানে সে হচ্ছে পজিটিভ। এই এই হলো প্লাস, এখানে এইচ আর এখানে ই, ঠিক আছে। এবার এই সিচুয়েশনে দেখ তোর অ্যারোমেটিসিটি কিন্তু লস হয়ে গেছে। দেখ অ্যারোমেটিসিটি কিন্তু লস্ট, অ্যারোমেটিসিটি লস্ট, ঠিক আছে। এটা একটা নাম আছে, সেটা হলো সিগমা কমপ্লেক্স। এগুলো সব অ্যাসারশন রিজনের কোশ্চেন আসে। এটাকে বলে সিগমা কমপ্লেক্স। লাস্ট স্টেপে কি হবে, সব লাস্ট স্টেপে কি হবে, এখান থেকে যে এইচ ছিল সেই এইচ কাউন্টার করবে। এবার চলে এলো আমার ই। এবার কোশ্চেন হচ্ছে ই আমি মাথায় লিখলাম কেন? যেহেতু আমার অ্যারোমেটিক এসে গেছে, ই কে আমি যে কোনো জায়গায় লিখতে পারি, যে কোনো জায়গায়। ওই জন্য আমি ইচ্ছা করে পজিশনটা চেঞ্জ করলাম, কনফিউশনটাকে রিমুভ করার জন্য। ই কে যে কোনো জায়গায় লিখতে পারি বেঞ্জিন একটা, কারণ একটা বেঞ্জিনের কোনো অর্থমেটা প্যারা হয় না। এখানে এই ফার্স্ট স্টেপটা হলো স্লো, আর রেট ডিপেন্ড করে কার উপর? রেট ডিপেন্ড করে এখানে বেঞ্জিন অ্যান্ড ইলেকট্রোফাইল বোথ। তার মানে ইজ আ সেকেন্ড অর্ডার রিয়াকশন। এর মলিকুলারিটিও 2 আর অর্ডারও হচ্ছে 2। এইবার এখান থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, যা আমরা বেসিক জিনিস শিখেছি সেই বেসিক জিনিস দিয়েই কিন্তু করব। এখানে বেঞ্জিন অ্যাটাক করেছে, হ্যাঁ কি না বলো? তাহলে বেঞ্জিন ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ হোয়াট? নিউক্লিওফাইল। ক্লিয়ার? দেখো বেঞ্জিন গিয়ে অ্যাটাক করেছে কিন্তু, তাহলে বেঞ্জিনের ইলেকট্রন ডেনসিটি বেশি না কম? হ্যালো, বেশি স্যার। বেশি হবে। বেশি হবে। বেশি বলেই তো প্লাসের দিকে অ্যাটাক করেছে না। তার মানে কি দাঁড়ালো, একটাই কনসেপ্ট শিখবো বারবার করে, তাহলে ইলেকট্রন ডেনসিটি মোর। আচ্ছা বলতো বেঞ্জিনের সাথে কোন কোন গ্রুপ থাকলে বেঞ্জিনের ইলেকট্রন ডেনসিটি মোর হতো? কোন কোন গ্রুপ থাকলে বেঞ্জিনের ইলেকট্রন ডেনসিটি মোর হতো? স্যার ইডিজি। ইডিজি, একদম ইডিজি গ্রুপ থাকলে। লাভলি। বেঞ্জিনের সাথে যত ভালো বেটার ইডিজি থাকবে তত বেটার আমার ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন হবে। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? আছে। হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তাহলে ইডিজি মানে আমার কি হলো, সেই এমএইচআই প্লাস এম প্লাস এইচ প্লাস আই হলো অ্যাজ পার দ্য অর্ডার। এবার ঠিক আছে হলো। আর ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন সবসময় অর্থো অ্যান্ড প্যারা ওরিয়েন্টিং হয়। তার মানে ইলেকট্রোফাইলকেও কোথায় এন্ট্রি দেবে? আইদার অর্থ পজিশনে নয় প্যারা পজিশনে। এটা ক্লাস 11-এ করেছিস। এবার একটাই আলাদা করে কোনো কনসেপ্ট শেখারই দরকার নেই। তোকে যদি বলে অ্যারেঞ্জ
in increasing order of reactivity towards an electrophile. Increasing order of reactivity towards an electrophile. তাহলে আমি কি চেক করব দেখি? কোনটাতে বেটার? বল বল। স্যার ওইচ। প্রথমটাতে কি এফেক্ট? প্রথমটাতে কি এফেক্ট? হ্যাঁ, প্রথমটাতে কি এফেক্ট? স্যার প্লাস আই। ধুর, স্যার হাইপার কনজুগেশন। হাইপার কনজুগেশন। তারপরেরটাতে কি এফেক্ট? হাইপার। হাইপার। তারপরেরটা? পরটা হাইপার। হাইপার তারপর প্লাস এম। প্লাস এম। তাহলে সব থেকে বেস্ট কোথায় হবে? এম এ। প্লাস এম। এম প্লাস এম। তারপর বেস্ট কোথায় হবে? নম্বরে স্যার যেটা বাল্কি হয় সেটা কম হবে তো? বাল্কি গ্রুপ কোথা থেকে এলো? স্যার সি ডবল এইচ কম হবে তো, ওটা তো মাইনাস এন। আমি যখন হাইপার হবে নেক্সট হাইপার কনজুগেশন, হাইপার কনজুগেশন কার উপর ডিপেন্ড করে? আলফা হাইড্রোজেন। আলফা আলফা। এখানে 3টে আলফা হাইড্রোজেন আছে। এখানে কটা? 2টো। এখানে কটা? 1টা। তাহলে সব থেকে বেস্ট হবে কি? 1, তারপর কি 2, লাস্টে হলো 3। এখানে তো নো এফেক্ট। নো এফেক্ট, হ্যাঁ। তারপর মাইনাস আই। ধুর ধুর, সরি। বেঞ্জিনের সাথে সিএল হলে কি এফেক্ট হয়? মাইনাস আই। মাইনাস আই। আরে নিজের উপর কনফিডেন্স নেই? তাহলে সবচেয়ে বেস্ট কার? থ্রি। তারপর 1। তারপর তো 4 মাইনাস এম। 2, লাস্টে 4। কেন স্যার? মাইনাস এম না?
বল কি এফেক্ট? ফার্স্ট এটা প্লাস এম। প্লাস তারপর? প্রথমটা সেটা মাইনাস এম কি সেকেন্ডটা? প্লাস এম। প্লাস এম NH2 তারপর? প্লাস এম। প্লাস এম। প্লাস এম তারপর? প্লাস এম। প্লাস এম। প্লাস এম এবার বল বেস্ট কার? ওএইচ। লাস্টে স্যার NH2 তারপর ওএইচ। NH এর হবে বেস্ট কার? স্যার লাস্টের যেটা NH2। NH3 NH2 NH2 তে হবে না? তোমার ফোন বাজছে। 2 এর পরে কে? 1। 1 তারপর? 4 স্যার তারপরটা 3 হবে না 1 এর পর? কেন? প্লাস এম এর অর্ডার দেখ। আচ্ছা ওটা ঠিক আছে। হুম ঠিক আছে। বুঝেছি স্যার। স্যার একবারে চোখ করে করবেন, আমি জাস্ট ওইটা কোশ্চেনটা লিখে নেব। বল কালকি এফেক্ট। স্যার প্রথমে একটা প্লাস এম। তারপরটা? প্লাস এম। প্লাস এম। প্লাস এম তারপর? মাইনাস এম। তারপর? মাইনাস এম হ্যাঁ মাইনাস এ বলে যা। কোনটাতে পাওয়ারফুল? সেকেন্ড এরটা তারপর? তার প্রথম। স্যার তারপর ফার্স্ট হবে। তারপর? তারপর থার্ড। থার্ডটা হবে স্যার 3 নম্বর তো। একদম। কেন এম না? এম মানে অ্যামাইড তো। হুম। 1 ঠিক আছে। স্যার থার্ড এর আর ফার্স্ট এরটা সেম না? থার্ড আর ফার্স্ট স্যার কোথায় সেম? এটা তো স্টার গ্রুপ, এটা তো এরকম আছে। ও না, আচ্ছা। এবার দেখ টাইপ অফ ইএসআর। স্যার চুপচাপ থাক। স্যার ওটা তো ফোর্থ হয় Yes. প্রথমে সেকেন্ড থার্ডে। ইএসআর এর এই মেকানিজমটা প্র্যাকটিস করো একবার। প্র্যাকটিস কর।
সৃজন স্যার যদি আজকে ক্লাস নেয় তাহলে আমি আর সকালে অনলাইনটা বন্ধ রাখবো, জিজ্ঞাসা করো। বলো। একবার দুবার করে প্র্যাকটিস কর। স্যার একটা জিনিস, ওই কম্পাউন্ডটাকে সিগমা কমপ্লেক্স কেন বলে আপনি বলতে পারবেন? স্যার অজয় প্র্যাকটিস করেছিস? হ্যাঁ স্যার। স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করা আছে। স্যার ওটা কি বলতে পারবেন একবার, যে কম্পাউন্ডটাকে সিগমা কমপ্লেক্স কেন বলা হয়? অফলাইন ক্লাসে বলে দেবো, এখন দরকার নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা। দেখ কেন প্র্যাকটিস করতে বললাম, করেছিস প্র্যাকটিস?
হ্যাঁ স্যার। দেখ ফার্স্ট আমরা করছি ক্লোরিনেশন। রিয়েজেন্ট কি আছে, একই জিনিস মিনিমাম ধরে রাখ, যেটা প্র্যাকটিস করলি যারা করেছিস মিনিমাম ধরে রাখ 12 থেকে 14 বার একই জিনিস করব। দেখ Cl2 আর FeCl3 রিয়েজেন্ট। আচ্ছা FeCl3 এর বদলে AlCl3 ও আসতে পারে, হলো। অর শুধু Fe দিল, একই জিনিস। স্যার একটু স্ক্রল ডাউন করবেন স্যার। এই কোশ্চেনটাতে অ্যামাইড তো ইস্টারের থেকে লেস পাওয়ারফুল, তাহলে তো ওটা আগে হবে। তাহলে 4টা আগে অ্যামাইড লেস কি ছিল, অ্যামাইডে পাওয়ারফুল, অ্যামাইড লেস পাওয়ারফুল ছিল। হ্যাঁ স্যার, সেটাই আমি বলছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, সেটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম। সাব্বাস সাব্বাস, এই হবে না। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ওটাই ছিল কি, বলেছিলাম। অলকা নামের একটা মেয়ে এসি সারাতে এসেছিল সকালে, ডিক্রিজিং অর্ডার। রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। এবার দেখো মেকানিজম ClCl FeCl3 কি তৈরি করবে আমার, Cl প্লাস অ্যান্ড FeCl4 মাইনাস। এই যে Cl প্লাসটা হলো, এই গেল, সেম প্রসেস। এবার আসবে FeCl4 মাইনাস। FeCl4 মাইনাস কি করবে, H কে ক্যাপচার করলো, H বাউন্স ব্যাক। তাহলে কি হলো আমার Cl। তাহলে FeCl4 অ্যাকচুয়ালি কাকে নিল, দেখ HFeCl4। HFeCl4 মানে HCl আর FeCl3। দেখ FeCl3 কিন্তু বাউন্স ব্যাক করেছে, দেখ ক্লোরিনের অ্যাড হয়ে গেছে। এবার ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন বলছে কেন, যে পজিশনে আমি ক্লোরিন লিখছি সেই পজিশন থেকে হাইড্রোজেনটাও তো সরে গেছে না, কি বললি। হ্যাঁ কি না, বোঝা গেছে। আচ্ছা মেকানিজমটা বোঝা গেছে। মেকানিজম, হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এটা কি ফিডেলক্রাফট মেকানিজম? একদম একদম, আমি ওই মেকানিজমটাকে এই সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করব একদম। Cl2 FeCl3 এবার ডাইরেক্ট করব। Cl2 FeCl3 দুজনে মিলে কি দেয়, Cl Cl plus আর plus FeCl4 মাইনাস। হলো। আচ্ছা ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন সবসময় অর্থ আর প্যারা ওরিয়েন্টিং, তাহলে অর্থ আসবে আর প্যারা আসবে। আর প্যারা মেজর হয়, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা
Br2Fe যদি থাকে, দেখো এখানেও তাই, এখানেও কি কি পজিশন অ্যাক্টিভ আছে দেখ। এই মিথাইলের রেসপেক্টে এই দুটো অর্থ, ক্লিয়ার? এই মিথাইলের রেসপেক্টে এই দুটো অর্থ, হ্যাঁ কি না? আর এটা প্যারা, ক্লিয়ার? একটা মিথাইলের রেসপেক্টে এই দুটো কি হলো অর্থ, প্যারা। এই মিথাইলের রেসপেক্টে কি হলো, এই দুটো অর্থ প্যারা। তার মানে এই তিনটে পজিশনই আমার এলিজিবল, ঠিক আছে? এবার কোশ্চেন হচ্ছে কোথায় গেলে ভালো, কোথায় গেলে ভালো। দেখো যদি আমার ব্রোমিন এখানে আসে, এখানে কিন্তু স্টেরিক ক্রাউডিং হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস? স্টেরিক ক্রাউডিং, ভিড়ভাড়টা বেড়ে যাচ্ছে। দেখো পর 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 কার্বনে আমার মিথাইল ব্রোমিন মিথাইল এন্ট্রি হয়ে আছে, এটা কি স্যার কলিশন হবে অর্থ এফেক্ট বলে? কলিশন হবে। তার মানে আমার বেস্ট পজিশন কোথায়? এটা একটা বেস্ট পজিশন, যে একজনের সাথে কলিশন করতে পারছে, এটা একটা বেস্ট পজিশন। তার মানে আমার কি কি প্রোডাক্ট হতে পারে? এটা একটা বেস্ট পজিশন, হয়েছে? ক্লিয়ার? এবার এখানে দিচ্ছে Br2Fe, কোথায় অ্যাটাক করবে? দেখ এখানে এই যে কি এফেক্ট, এটা প্লাস এম, ঠিক আছে? প্লাস এম। তাহলে যদি প্লাস এম হয়, প্লাস এম হলে সবসময় কি হয় আমার, প্লাস এম যদি হয়, তাহলে কি কি হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই অর্থগুলো কি হচ্ছে, প্লাস এম সবসময় কি করে, ভালো করে দেখবে মা, মা, প্লাস এম সবসময় কি করে, এই অর্থগুলোকে নেগেটিভ, প্যারা নেগেটিভ সব সময়ের জন্য অ্যাজ পার রেজোনেন্স। যখন ফেনলের রেজোনেন্স করেছিলাম ক্লাস 11-এ, অর্থগুলো প্লাস নেগেটিভ, প্যারাগুলো নেগেটিভ। আমার Br2 আর Fe কি আসছে, Br2Fe কি প্রডিউস করে, Br প্লাস, ক্লিয়ার? তাহলে প্লাস সবসময় কোথায় আসতে চাইবে, মাইনাস গুলোতে। তার মানে এই জায়গাটা বোঝা গেছে? হ্যালো? তাহলে মাইনাস গুলোতে যদি আসতে চায়, তাহলে আইদার অর্থতে এলো বা প্যারাতে এলো। সেটা এটা গ্রুপটা কোথায় এটা বুঝলাম না। কোন গ্রুপ? এটাই তো গ্রুপ ও আর, এটা তো ও আর গ্রুপ না? এটা তো মেটাতেও তো আসতে পারতো, মেটা পজিশনেও তো লোকেটেড হতে পারতো, এখন তো কলিশনের ঝামেলাটা ছিল না। তুই কি, আমি যখন কথা বলি তুই কোথা দিয়ে শুনিস বলতো? হ্যাঁ, পজিশনের কথা বাদ দে, আগে তো পজিশন সিলেক্ট করব, তারপর তো কলিশন। এখানে আমি পজিশন সিলেক্ট করেছি, দেখছি কোন পজিশনে এফেক্টিভ, তারপর তো কলিশন। আচ্ছা ওটা আমি করেছিলাম, ওই জন্য তো স্যার আপনি আপনি ওই পজিশনটা সিলেক্ট করলেন না, যেহেতু কলিশন হচ্ছে মানে এই হচ্ছে, তো ওটার জন্য তো করলেন না। আমি ওটাই বলছি স্যার। তার মানে কি দাঁড়ালো, বেঞ্জিনের সাথে যদি আমার প্লাস এম থাকে, বেঞ্জিনের সাথে প্লাস এম থাকা মানে কি, অর্থ পজিশন গুলো, অর্থ আর প্যারা হলো নেগেটিভ। বেঞ্জিনের সাথে যদি মাইনাস এম থাকে, বেঞ্জিনের সাথে যদি এমন কোনো গ্রুপ থাকলো
সেটা -m, বেঞ্জিনের সাথে এমন কোনো গ্রুপ থাকলো সেটা -m, তাহলে তখন হবে অর্থ আর প্যারা হলো ডেল প্লাস, অর্থ আর প্যারা হলো আমার ডেল প্লাস, মেটা হলো আমার ডেল মাইনাস। ক্লিয়ার? বেঞ্জিনের সাথে যদি +m থাকে তাহলে অর্থ, দুটো অর্থ হলো মাইনাস, প্যারা হলো মাইনাস, আর মেটাগুলো হলো প্লাস। তার মানে যদি আমি ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন করি, তার মানে সে কিন্তু আমার +m এর রেসপেক্টে অর্থ আর প্যারা পজিশনেই আসবে। বোঝা গেছে কি বললাম? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, দেখো এই অবধি। এই অবধি ঠিক আছে? দেখ, আজকে এই পর্যন্তই করাবো, এক্সট্রা আজকে প্রেসার দেবো না। আগে যা করানো হয়েছে সেটা আর এই অবধি রিভিশন মারো, রিভিশন মারো। কালকে বলে দিচ্ছি, শোনো নাও, কালকে মোটামুটি 9 to 12 কালকে যে পোর্শন কভার করব একদম পুরো এই, সুতরাং রীতিমতো ফুয়েল নিয়ে বসবে ক্লাসে। ইটস মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ অল, কারণ হোয়াট এভার বি দ্য সিচুয়েশন, হোয়াট আই এম গেটিং, মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস ইউ পিপল আর ল্যাগিং ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি। ওই জন্য সকালে এক ফ্রেশ মর্নিং এ অর্গানিক কেমিস্ট্রি করে দিচ্ছি, পড়া হয়ে গেলে ওইটাকে রিভিশন দিয়ে নাও, নিয়ে সারাদিন যেমন তোমাদের রুটিন আছে আদার সাবজেক্ট পড়ো, রাত্রিবেলা অনলি রিভিশন, রাত্রিবেলা অনলি রিভিশন। গট মাই পয়েন্ট? তোদের যে স্ল্যাব বলেছিলাম 3 আওয়ার রেস্ট, 3 আওয়ার রেস্ট, 3 আওয়ার রেস্ট, হাউ মেনি অফ ইউ আর ডুইং? করছিস কি কেউ? অনিরুদ্ধ করছে, আর কেউ? মানে স্যার 3 ঘন্টা পড়বো আর 1 ঘন্টা ঘুমাবো? হ্যাঁ। না স্যার, প্রত্যেকদিন 6 ঘন্টা করে পড়ছি। প্রতিদিন 6 ঘন্টা করে ঘুমোচ্ছিস? পড়ছি স্যার, পড়ছি 6 ঘন্টা করে, বেশি না।